السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، ویسے تو یوکرائن کی تاریخ بھی دیگر ممالک کی طرح قدیم زندگی کے آثار کا پتہ دیتی ہے، مگر یوکرائن اس وقت دنیا میں جانا جانے لگا تھا جب یوکرائن اور روس کے بیشتر حصوں پر سیکنڈینیویا کے تاجروں نے 880 میں کیون رس، جسے کیبیائی روس بھی کہا جاتا ہے، کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ ریاست یوکرائن کے بعض علاقوں میں تو 1240 تک قائم رہی، لیکن بعض علاقوں میں اس کا خاتمہ ہو گیا تھا، جہاں 1199 میں ہی کنگڈم آف گالیکا وولہینیا کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ 1253 کو کنگڈم آف روتھینیا کا قیام عمل میں آیا۔ یہ ریاست آج کے اس خطے پر قائم کی گئی تھی، جہاں آج کے یوکرائن، پولینڈ، بیلاروس، رومانیہ، سلوواکیہ اور مالدووا جیسے ممالک آتے ہیں۔ یہ ریاست اپنے اختتام کے دنوں میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان میں سے ایک ریاست کا نام کنگڈم آف پولینڈ تھا، جو 1320 کو اسی سلطنت سے الگ ہوئی تھی، اور جو باقی حصہ بچتا تھا وہ ریاست گرینڈ ڈچی آف لیتھوینیا کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ یہ دونوں ریاستیں آج کے یوکرائن کو 2 حصوں میں تقسیم کر گئی تھی۔ 1721 کو اس سرزمین پر روسی سلطنت کا آغاز ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے دنوں میں سوویت یونین کا حصہ بننے والی سبھی ریاستوں میں دن رات تبدیلیاں واضح ہوتی رہیں۔ کبھی یہ ریاستیں روس کے ساتھ اشتراک کرتیں تو کبھی یہ خود مختار ہونے کا دعویٰ کرتی رہیں۔ ان میں سے ایک یوکرائن بھی تھا، جس کو روس نے 1919 میں یوکرینی سوویت اشتراکی جمہوریہ کا درجہ دے دیا تھا۔ 30 جون 1941 کو یوکرائن نے سوویت یونین سے آزادی کا اعلان کر دیا، مگر ان دنوں میں دوسری جنگ عظیم اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ جنگ عظیم دوم کے بعد یوکرائن نے خود کو سوویت یونین کا حصہ بننے کو ہی اپنی بہتری سمجھا۔ 1990 سے قبل ہی سوویت یونین اپنے زوال کا شکار ہو چکی تھی۔ کچھ ممالک کو 1990 میں سوویت یونین سے آزادی دے دی گئی تھی، لیکن 24 اگست 1991 کو یوکرائن نے روس سے آزادی کا اعلان کر دیا، اور 25 دسمبر 1991 کو یوکرائن کو روس سے آزادی نصیب ہوئی، جس کے بعد اس ملک کا نام صرف یوکرائن رہ گیا۔ آزادی کے بعد اس ملک کا رقبہ 6,03,628 مربع کلومیٹر رہ گیا تھا، جسے آج دنیا میں 45واں نمبر حاصل ہے۔ اس ملک کا 93% حصہ خشکی، جبکہ اس کے 7% حصے پر پانی موجود ہے۔ اگر ہم اس ملک کی آبادی کی بات کریں تو جنوری 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق اس ملک کی کل آبادی 4,23,64,933 افراد تھی، اور یہ ملک اپنی آبادی کے ساتھ دنیا بھر میں 32ویں نمبر پر شمار ہوتا تھا۔ یوکرائن کا کالنگ کوڈ +380 اور YKP اور UK، یہ 2 اس ملک کے ڈومین نیم ہیں۔ یوکرائن پاکستان سے 3,792 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ پاکستان سے یہ ملک وقت کے لحاظ سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ پاکستان سے یوکرائن جانے کے لیے 4 سے 5 گھنٹے بآسانی لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے شہری ہیں اور آپ پہلے بھی کافی ممالک کا سفر کر چکے ہیں تو یوکرائن کا ویزا حاصل کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ آپ اپنے پاسپورٹ کے ہمراہ، جس کی میعاد 6 ماہ یا اس سے زیادہ کی ہو، $160 ریٹرن ٹکٹس اور ہوٹل بکنگ وغیرہ شو کرتے ہوئے 10 دن کے اندر اندر اپنا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے یوکرائن جانے کے لیے 70,000 سے 2 لاکھ تک آپ کو ریٹرن ٹکٹس مل جائیں گی۔ یوکرائن میں ہوٹل آپ کو 3 سے 10,000 پر نائٹ پر بآسانی مل جائیں گے، البتہ اس سے کم قیمت پر ہوٹل اور ہاسٹلز بھی دستیاب ہیں۔ یوکرائن کی کرنسی کو ہریونیا کہا جاتا ہے، جو 1 ہریونیا پاکستانی 4.45 روپوں جبکہ 2.50 انڈین روپوں کے برابر ہے۔ یوکرینی اس ملک کی قومی اور سرکاری زبان ہے۔ دنیا بھر میں یوکرینی بولنے والوں کی تعداد 4,50,00,000 افراد کے قریب ہے۔ رومانی بیلاروسی زبان بھی تسلیم شدہ زبانیں ہیں، جبکہ دیگر بولی جانے والی زبانوں میں بلغارین، گاگوز، یونانی، تاتاری، ہنگیرین، پولش، روسی اور سلوواکی زبانیں نمایاں ہیں۔ اس ملک کی آبادی میں 77.8% یوکرینی لوگ، 17.3% روسی، جبکہ 4.9% دیگر نسلی گروہ یہاں آباد ہیں۔ 1000 میں اس ملک نے مسیحیت کو ایک مذہب کے طور پر اپنا لیا تھا، لیکن بعد میں دیگر مذاہب کی تبلیغ کے بعد
लोग अपने मजहब भी बदलते गए और अपने मजहब से दूरी भी अख्तियार करते गए। आज के यूक्रेन की आबादी में 65.4% ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, 6.5% यूनानी कैथोलिक को मानने वाले, 1.9% प्रोटेस्टेंट, 7.1% दीगर मसीही लोग, 1.1% मुस्लिम, 1% रोमन कैथोलिक, 0.2% हिंदू, 0.2% यहूदी, 0.2% दीगर मज़ाहब के मानने वाले, जबकि 16.3% ऐसे हैं जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते। 839 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ कीव नामी शहर इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। यह शहर अपने अंदर तकरीबन 30 लाख अफराद को समोए हुए है। इस शहर को 402 ईस्वी में बसाया गया था। 1919 में सोवियत यूनियन का हिस्सा बनने के बाद इसी शहर को दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया था, जो सोवियत यूनियन से आज़ादी के बाद भी इसी शहर के पास रहा। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की खाम मुल्की पैदावार 104 बिलियन डॉलर थी और फीकस मजमूई आमदनी $2,459 थी। यूक्रेन रकबे के लिहाज से यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है। अगर रशिया और तुर्की, जो कि दोनों बड़े आज़मों में आते हैं, उनका भी यूरोप में मुवाजना किया जाए तो फिर ये यूरोप का तीसरा बड़ा मुल्क बनेगा, जो कि मशरकी यूरोप में वाक़ है, जिसके मशरक में रूस, मगरिब में पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया, शुमाल में बेलारूस और जनूब में रोमानिया और मालदोवा जैसे ममालिक आते हैं। दुनिया के सबसे कम गहरे समुद्र, जिसे बहरा ओज़ोफ के नाम से पुकारा जाता है, जनूब मशरिक और मशरिक से कुछ हिस्सा इसी समुद्र से मिला हुआ है। लोहा, कोयला, मरकरी, कुदरती गैस, तेल, नमक, निकल और दीगर कई एक मादनियात यूक्रेन की सरजमीन के नीचे मौजूद है। यही वो मादनियात हैं जो यूक्रेन की तरक्की का सबब बन रही हैं। इनके अलावा ज़राअत का मुल्क की तरक्की में बड़ा अहम किरदार है। गन्ना, सूरजमुखी इस मुल्क की सबसे मकबूल फसलें हैं। यूक्रेन पूरी दुनिया में सूरजमुखी का तेल पैदा करने के हवाले से पहले नंबर पर आता है। चने, मूंग और दालों की मजीद इकसाम इस मुल्क में काश्त की जाती हैं। ज़राअत सनतकारी के अलावा सियाहत का शोबा भी अपना अच्छी तरह से किरदार अदा कर रहा है। 2017 में इस मुल्क में सफ़र करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 1,42,00,000 अफराद थी। मुल्क भर में 50 से ज़ायद म्यूजियम मौजूद हैं। 7 कदीम मुकामात हैं जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया जा चुका है। हुकूमत मजीद प्लान तरतीब दे रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तफरीह के मौके फराहम किए जाएँ और सियाहों की एक बड़ी तादाद को अपने मुल्क में लाया जाए। 2012 में इस मुल्क में 2 करोड़ से ज़ायद गैर मुल्कियों ने सफ़र किया था। 2017 में 1,42,00,000। यही वजह है कि सियाहत के शोबे में अब जिद्दत लाई जा रही है। यूक्रेन ने अपने सभी हमसाया ममालिक को रेलवे लाइन से जोड़ा हुआ है। यूक्रेन में तालीम की शरह 99.4% है। फुटबॉल और रेसलिंग इस मुल्क में सबसे मकबूल खेले हैं। इन दोनों खेलों के अलावा बास्केटबॉल, आइस हॉकी, रग्बी लीग, रग्बी यूनियन, जिम्नास्टिक और क्रिकेट मकबूल खेले हैं। मुल्की दारुल हुकूमत में वाक़े आरसी नाला मेट्रो स्टेशन दुनिया का सबसे गहराई में बनाया जाने वाला मेट्रो स्टेशन है, जिसे 1960 में सोवियत यूनियन के दौर में तामीर किया गया था, जो तकरीबन 105 मीटर की गहराई में मौजूद है। यूक्रेन में इंसानों की औसतन उम्र 71.48 साल होती है। यूक्रेन दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा शरह तालीम वाला मुल्क है। जंग अजीम दोम के वक्त जब यहूदी मार मनसूबा शुरू हुआ था तो यूक्रेन उन ममालिक में से एक था जिसने यहूदियों को जगह दी थी। 1990 में यह सब यहूदी इसराइल मुंतकिल हो गए थे। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव को खूबसूरत हसीनाओं का शहर कहा जाता है। कहा जाता है कि दुनिया के दूसरे बड़े शहरों में 100 में से 10 लड़कियां ही आपको हसीन नजर आएंगी, मगर कीव में आपको 100 में से 100 लड़कियां ही हसीन से हसीन तर नजर आएंगी। दुनिया का पहला गैस लैंप भी यूक्रेन में ही बनाया गया था। सोवियत यूनियन से आज़ादी के बाद यूक्रेन और रूस के दरमियान क्रीमिया के मुद्दे पर जंग जारी थी। ये मुसलमानों की अक्सरियत का हामिल हिस्सा सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा हुआ करता था, जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया था। ये क्रेमियन लोग खुद के लिए एक आज़ाद और मुस्लिम मुल्क चाहते थे। यही वजह थी कि इस मुल्क के मुसलमानों को बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया था। 2014 में रूस ने सारे क्रेमिया पर कब्जा जमा लिया।
और यूक्रेनी फौजों को यहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया था। क्रीमिया में रूस ने अब रूसी बशिंदे आबाद कर दिए हैं। मुसलमान अब यहाँ ना होने के बराबर पाए जाते हैं। दोस्तों, ये थी यूक्रेन के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। आप